హాయ్ హలో నమస్తే వీనెన్ మీడియా ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ప్రతిరోజు మనం ఒక డాక్టర్తో వాళ్ళ మనసులోని మాటల గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే నిజంగా డాక్టర్ అంటే దేవుడు అని చెప్పి ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. కానీ గతంలో ఇదే డాక్టర్ల మీద ఎంతోమంది రాళ్ళు రువ్వినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కానీ నిజంగా ఇవాళ రియల్ హీరోస్ అయినటువంటి డాక్టర్స్ మనసులోని భావాలు, వాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు, వాళ్ళకున్నటువంటి సంతోషాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఉంటుంది. అటువంటి ప్రోగ్రామే మనలో మాట. మరి ఇవాళ మనలో మాట ప్రోగ్రాంలో మనతో పాటు ప్రముఖ కాస్మెటిక్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ జి శరత్చంద్రారెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయనతో కూడా మాట్లాడి దానికి సంబంధించి మొత్తం విషయాలు ఆయన మాటలను తెలుసుకుందాం. నమస్తే డాక్టర్ గారు. రైట్, శరత్చంద్రారెడ్డి గారు. సో ఇవాళ కాస్మెటిక్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్లో ద ఫేమస్ పర్సన్. సో అటువంటి శరత్చంద్రారెడ్డి గారు బాల్యం గురించి ఇవాళ మా వీనెన్ మీడియా ప్రేక్షకులకి తెలియజేయాలనుకుంటున్నాం. ఫేమస్ అంటే ఉన్నారండి, చాలామంది ఉన్నారు. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్, ప్రాబ్లీ డూయింగ్ గుడ్ వర్క్. బాల్యం ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ అండి. ఐ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ఏ స్మాల్ టౌన్ కాల్డ్ జగిత్యాల. ఓకే. మై ఫాదర్ వాజ్ ఎన్ ఆర్థోపెడిక్ ప్రొఫెసర్. సో అక్కడ అంటే ప్రొఫెసర్ అయ్యే కంటే ముందు హీ వాజ్ ఏ డిఎంఓలు అంటారు కదా, డాక్టర్. అలా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో హీ వాజ్ అ డాక్టర్ దెన్. హీ వాజ్ మ్యారీడ్ వెరీ యంగ్. మై మదర్ వాజ్ జస్ట్ 8 and when she got married to my father, there's an age gap of about 4-5 years between them. So a lot of responsibilities, a large family he had along with my mother's side. So he did not pursue post-graduation initially. Okay. So Jagtiar was the area where I was born, and then once he started practicing as a government doctor, he developed interest in writing or studying post-graduation in orthopedics. So he pursued and he's got a seat in Osmania. Okay. After we moved to Hyderabad. Okay. So my schooling was in Hyderabad from class 1. Complete schooling From 1 to 12 intermediate was in Hyderabad. ఓకే. మీరు ఎంతమంది? Memu, I have an elder sister and a younger sister. Elder sister is a homeopath, younger one is an anesthetist. ఓకే. సో కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మొత్తం డాక్టర్స్? ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారండి. 27 మా నాన్నమ్మ లెక్క ప్రకారం 27 డాక్టర్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. 27 మెంబర్స్ డాక్టర్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ? ఓన్లీ ఫ్యామిలీ, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మొత్తం 27 ఉన్నారు. ఓకే. Like my brother-in-law is a CT surgeon, my sister is an anesthetist, I told you. Okay. My wife is a periodontist. My daughter has joined medicine. My younger cousin brother is a cardiologist. His wife is a dermatologist. Another cousin sister is a dentist. Her husband is a pediatrician. So the list goes on like that. ఓకే. Yeah. సో డాక్టర్ అవ్వాలన్న థాట్ అంటే ఫ్యామిలీలో అందరూ డాక్టర్లే కాబట్టి మీరు కూడా డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారా, లేదా మీరు ఏమైనా ఓన్ ప్యాషన్తో డాక్టర్ అయ్యారా? Very interesting question. A bit of both, but mostly due to safety in this profession. Initially, it was the na time lo. My batch of medicine is 1990. In 1990, basically the awareness was the medicine and engineering were two professions among which people who are more academically inclined were getting into medicine. Okay. So I asked my father, what do you want me to do? Whatever you want me to do, I'll do. He did not tell me. He made me work towards mentioning what he would feel safe. So I said, doctor is a safer profession. Civils is quite interesting, challenging, and help people. Okay. From in early childhood, from what I can remember of my father, he used to conduct health camps in my village. Okay. Along with his brothers. Okay. So there were doctors in the family, as I told you. So with the rest of his brothers, he used to conduct free health camps every Dasara. Okay. In Adilabad district, in a small village called Potapelli. Okay. So I think somewhere that liking was there towards a profession that you are able to help people. But I don't think that was the primary reason initially. It was more of a safe sort of a profession to start with. సో దానివల్లే మీరు డాక్టర్ రావడం. Annual. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ డాక్టర్ కాకపోతే శరత్చంద్రారెడ్డి గారు ఏమయ్యేవాళ్ళు? Doctor, civil services లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది. సివిల్ సర్వీసెస్. సో దానికోసం ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేశారా? ఎప్పుడు లేదు. Okay. Because I think medicine is a vast sort of a field which needs a lot of time, interest, and I think if you want to do really well, you need a lot of time. Okay. Civils lo probably nenu driven lekunti to get into civils that as a different profession. The seriousness came in later part of my profession, not in the initial part of my profession. Because I was able to do it, had the intellect to do it, I wrote the entrance and got it. ఓకే. సో శరత్చంద్రారెడ్డి గారు సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్తో ఎలా ఉండేవారు? మాకు తెలిసిన విషయం ప్రకారం మీరు
అందరి మీద కూడా కొంచెం డామినేషన్గా ఉండేవారు అని చెప్పి తెలిసింది. ఇది బాగానే కష్టపడి తెలుసుకున్నారు, ఎలా తెలియదు నాకు. సిస్టర్ మీద బ్రదర్ మీద కూడా చాలా డామినేషన్గా ఎక్కువగా ఉండేవారు. కొంత అంటే కొంత ఉంటుందేమో, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ డామినేషన్ ప్రాబబ్లీ విత్ బోత్ మై సిస్టర్స్. ఐ లవ్ మై సిస్టర్స్ టు బిట్స్. సో యంగర్ వన్ అంటే మీకు ఎలాగూ చిన్న కాబట్టి మనం అంటాము. ఎల్డర్ సిస్టర్ అన్ఫార్చునేట్లీ హర్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ not in Hyderabad. Most of her education was around because my father was still not settled in his due to his profession, moving from place to place. So she was the one who missed out on the being with us. But my younger sister and me were together for most of our growing period. Okay. So dominating my sister, elder sister కాదు, younger sister yes to a certain degree. Okay. కానీ ఇంట్లో బాగా అల్లరి చేసేవారంట, ఇది నిజమంటారా? చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఈవెన్ కాలేజ్ టైంలో కూడా మీరు స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో కూడా చాలా మారం చేసేవారని చెప్పి ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు. ఇది ఎంతవరకు నిజం? No, true. I was a difficult kid. I was what do you call it? I used to get angry sometimes. But I think my parents managed me pretty well. అంటే ఇంకొక విషయం మాకు తెలిసింది, మేడం గారు చెప్పింది, మీరు అమ్మచాట బిడ్డ అంటారు. My mother is my what do you call it? A central point of my life. Your wife will join with her when you get married. Gani I respect her to bits and ఏమంటారు కదా దేవుడి తర్వాత తల్లిదండ్రులు అని. I believe that concept because they have given their life to you. Okay. I think that amount of respect should be there towards your parents. ఓకే. సో అందువల్లే అక్కడ అమ్మచాట బిడ్డ అయ్యారా? అలా అనుకోండి. సో ఓకే, కమింగ్ టు ఇప్పుడు మీ మేడం గారి గురించి. సో మీ లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పండి. లవ్ స్టోరీ ఏమీ లేదండి, పెళ్ళి అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. బట్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ కానీ దాన్ని లవ్ స్టోరీ కింద చేసి మీరు అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేశారని చెప్పి తెలిసింది. అట్లా అని కాదు, మై ఫాదర్ యూస్ టు గివ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే. సో అండ్ మై మదర్ హ్యాడ్ వన్ వర్డ్ దట్ you should not see a girl if you're not going to get married to her. Okay. So make sure that if you see a girl that you really are going to get married, and with that interest you should see. So she made sure that I did not see what do you call us anybody just like that. If I was really interested in it, she advised me to go and see, and that's how I ended up seeing my wife. And then the amount of freedom that my father gave made me say yes to her immediately, and I asked her if she had any reservations in marrying me. Okay. So she said no, and that was it. ఓకే. బట్ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్లారిటీగా ఒకటే అడుగుతున్నాను. మేడంకి మీకు మ్యారేజ్ బిఫోర్ చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్లు వచ్చినాయని. అంటే మ్యారేజ్కి ముందండి, మ్యారేజ్కి ముందు ఏమి అంటే డిస్టర్బెన్స్ మీన్స్ ఆవిడ అడిగిన గిఫ్ట్లు కానీ నుంచి, సో దాని గురించి చిన్న డిస్టర్బెన్స్ లాగా ఆవిడ అన్నదానికి మీరు యాక్సెప్ట్ చేయలేదని. అంటే there is always, I told recently a couple also, there is always a couple of years that two individuals need to spend before they get to know each other in any equation, in any friendship, in a marriage, any relationship basically, because you are going to live with somebody else. Okay. So you would need time to get to know the other person, and the other person would need time to get to know you. And when that balance is reached, your life is pretty happy. ఓకే. సో ఇప్పుడు మేడం గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, కానీ మేడం గారు కాకుండా మీ కాలేజీలో లవ్ స్టోరీస్ ఏం లేవంటారు, ఇది నమ్మమంటారా? అంత చాలా నవ్వలేదండి. అంటే కామన్గా ఇప్పుడు మీరు స్మార్ట్గా ఉన్నారు, సో ఆబ్వియస్లీ ఎవరికైనా సరే ఆబ్వియస్లీగా కాలేజీలో ఉంటుంది, సో ఎవరైనా ప్రపోజ్ చేయడం లాంటిది. సో మేడం గారికి అయితే మేము చెప్పము 100%. చెప్తారని కాదు. I never used to divulge if somebody was interested in me and they mentioned that to me as a mark of respect to that individual. I felt that gloating is not good, especially when it involves another person. I was never interested in it. Okay. So ఆ part సో కంప్లీట్గా స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు? స్టడీస్ మీద ఏమీ లేదు, అట్లా అని కాదు. I wasn't a very studious guy from the start, but I did my bits to study, and I had my sports which were my interest and friends. Okay. So అంటే కాలేజ్ లైఫ్లోంచి మీరు కంప్లీట్గా చాలా కష్టపడి వచ్చారంటున్నారు. మరీ కష్టపడలేదు, చాలా ఎంట్రన్స్ కోసం కష్టపడ్డాను. సీట్ వచ్చాక ఐ వాజ్ ఓకే. ఐ వాజ్ ఎ మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండింది. ఫాదర్ వెరీ వెరీ వెల్ రెస్పెక్టెడ్, హిస్ వర్డ్ వాజ్ రెస్పెక్టెడ్, హీ వాజ్ ఎన్ ఆనెస్ట్ పర్సన్, వాజ్ వెరీ గుడ్ అట్ హిస్ జాబ్. ఈజ్ అన్ ఆర్థోపెడిక్ ప్రొఫెసర్, హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గాంధీ. ఓకే. సో ఆ రకంగా ఐ థింక్ ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫేర్ చైల్డ్హుడ్. యూ డోంట్ నీడ్ రిచెస్ టు బీ హ్యాపీ, సో బేసికలీ హీ కెప్ట్ అస్ హ్యాపీ. ఓకే. సో మీ కాలేజ్ లైఫ్ మొత్తం అంతా ఎక్కడ జరిగిందండి?
College, Gandhi Medical College అండి. 1990 I joined my Okay. medicine. I had a very good time with my friends and college mates. So best memories అంటారు కదా in Gandhi Medical College. So after which I joined my post graduation in KMC Mangalore. Mangalore. Okay, Mangalore. Okay. Kasturba Medical College, Mangalore. Okay. In between I had a short sojourn wherein I went to UK, wrote my lab. I lost by 1 mark in picture test. Then I came back and my younger sister was getting married. Okay. Subsequently I wrote the entrance in Mangalore and joined Manipal and joined Mangalore, Okay. KMC, Athawar, Venlock and Athawar. సో కంప్లీట్ మీ స్టడీస్ యూకేలో చేశానంటున్నారు. తర్వాత అండి అంటే 2001 I November my father was basically had lung cancer. ఓకే. That was a big setback to me. Till then, as I told you, కష్టాలు అనేవి అవును. పెద్ద నోటెడ్ కష్టాలు ఏం కాదు అంతకుముందు. His loss was the biggest thing. ఓకే. So 2001 December he died. ఓకే. So I then joined urology, dabbled some time in urology about 8 to 9 months. Then decided I had to move with a young family. మీరన్న కష్టాలు అప్పుడు స్టార్ట్ అవును. అయ్యాయి అనమాట. So I moved to UK, wrote the entrance there. My friends helped me then in moving to UK and then writing the entrance. So I wanted to make sure I succeeded the first time. So I wrote lab, got it. I did my attachment, went for my first interview, got a job. So they were all first then. Okay. I did not feel that I had an opportunity to fail and then succeed. So some friends had helped me and I made sure that they were paid back. And so it was a difficult journey then. ఓకే. That సో year was. నార్మల్గా ఫాదర్ అంటే ప్రతి ఒక్క జెంట్కి కూడా చాలా బ్యాక్ బోన్ లాంటిది. అలాంటి ఫాదర్ని కోల్పోయిన తర్వాత నిజంగా లైఫ్లో చాలా వరకు మనకు బ్యాక్ బోన్ లాంటి ఫాదర్ లేరు అని అంటది. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుకొచ్చినప్పుడు ఏం చేసేవారు? He gave me a lot of confidence. He told me that the only thing I can give you is confidence. Always be confident about yourself, be good to people, don't lie. So whatever principles he had taught me, I basically followed them. I cherished his memories and then I felt that it would be dishonoring him if I did not succeed. So everywhere I used to carry his clothes. In fact, I used to wear his clothes to my interviews. I used to wear his belt to my interviews. ఓకే. Even now I have his shirts which I preserved. ఓకే. Whatever personal things he used, I still keep them. Even his car is there and ఓకే. there with me. సో దట్ ఈస్ యువర్ ఫాదర్ కార్. My father's car. Okay. I kept it ship and shape. ఓకే, ఫైన్. కమింగ్ టు మీరు చాలామంది ఇవాళ తెలుగు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రముఖుల దర్శకులు కానివ్వండి, యాక్టర్స్ కానివ్వండి, చాలామందితో మీకు మంచి సాన్నిహిత్యం ఉందని అంటున్నారు. Undandi, I have a lot of friends that are not because they are celebrities. We grew up together. I used to Okay. play cricket during my medicine days. సో అప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్స్ అవన్నీ టాలీవుడ్ డైరెక్టర్స్ అన్నా కానీ మీరు క్రియేటివ్ పీపుల్ అందరూ అంటే ఒక కలిసి- ప్రముఖ దర్శకుడు బాగా మీకు సాన్నిహిత్యం అని చెప్పి అంటారు. ఆయన పేరు తెలుసుకోవచ్చు. అంటే పేరుకు వాడుకోవద్దని ఎప్పుడు వాడినండి ఆ పిక్చర్స్ కూడా బట్ పెట్టుకోను యు ఆర్ మామూలుగా. ద అంటే ఆయన మీ గురించి కానీ మీరు ఆయన గురించి కానీ చాలా బాగా క్లోజ్గా ఉంటారని చెప్పి కూడా తెలిసింది. క్లోజ్గానే ఉంటామండి. అంటే అందరూ చాలామంది తెలుసండి. రాజమౌళి గారు ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్, చంద్రశేఖర్ రియలేట్ ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్, గున్నం గంగరాజ్ గారు ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ దట్ ఐ న్యూ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్. ఓకే. I have a lot of respect towards him and I literally grew in front of his eyes in the sense I was playing cricket in his front yard. ఓకే. So that's when the association was. ఓకే. Even before they were into films. So they're more friends. Okay. కీరవాణి గారి ఫ్యామిలీ వీళ్ళందరూ బాగా తెలుసు అండి. ఓకే, అంటే కంప్లీట్గా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ బాగా తెలుసు అండ్ అవును. త్రూ వర్డ్స్ రాజమౌళి గారి మూవీస్లో ది బెస్ట్ మూవీ అంటే ఏం చెప్తారు? మీకు బాగా ఇష్టమైన మూవీ? మగధీరతో I felt he's turned a leaf అండి. ఓకే. I told him after I watched Magadhira that any movie that he does will do well. He's extremely hardworking, extremely focused individual. నేను బాగా కష్టపడతాను అనుకునేవాడిని కానీ వన్స్ ఐ సీన్ హిమ్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫోకస్డ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఉన్న హీరోస్లో మీకు బాగా సాన్నిహిత్యం ఉన్న హీరో ఎవరంటారు? హీరోస్ అంటే 100% ఒక హీరో ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్లస్ బాగోదు బాగోదు ఓకే బికాస్ దే మీట్ మీ ఇట్స్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ ఇట్ కుడ్ బి డ్యూ టు డిఫరెంట్ రీజన్స్ సో ఇట్స్ నాట్ నైస్. రైట్. సో కమింగ్ టు ఇప్పుడు మీ యొక్క ప్రొఫెషన్ గురించి, సో కాస్మెటిక్ అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అవ్వాలని చెప్పి అంటే చాలామంది డాక్టర్స్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ తీసుకుంటారు. బట్ మీరు ఒక కాస్మెటిక్ అండ్ ప్లాస్టిక్ తీసుకోవడానికి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి రీజన్ ఏంటి? నాకు అంటే ఐ యూస్ టు ఫీల్ దట్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్ విత్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అండ్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ.
అండ్ ఈ ఫీల్డ్లో ఎవరిని పీడించకుండా మీరు యూ కెన్ ఎర్న్ యువర్ లైవ్లీహుడ్. ఓకే. ఇన్ ఎనీ అదర్ సార్ట్ ఆఫ్ సబ్ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ యూ విల్ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ లెటెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, మీరు రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జరీ చేయాలి, వాళ్ళకి అఫోర్డబిలిటీ లేదు. సో మీరు తీసుకునే అమౌంట్ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్లో ఏ పార్ట్లో యూజ్ అవుతుందో మీకు తెలియదు. కొన్ని వర్క్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్లేసెస్లో వాళ్ళు అక్కడ బిల్స్ పే చేయడానికి దే సెల్ ఆఫ్ సర్టన్ థింగ్స్. సో ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ దట్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫీల్డ్ వేర్ ఇన్ ఇట్ డజంట్ ట్రబుల్ ద పేషెంట్, దే పే యూ విల్లింగ్లీ అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు పే యూ. ఓకే. And if you want to do any surgery that is not part of cosmetic surgery, you can do charity if required. ఓకే. సో ఆ ఫ్రీడమ్ నాకు ఈ ఫీల్డ్లో ఉందండి. కాస్మెటిక్ సర్జరీలో ఆ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. సో కాస్మెటిక్ సర్జరీకి వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? బెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ every case that you do when there is it's a nice feeling to change people's the way they look, their self-esteem, their functional in life. కొందరు పెళ్ళి కానీ అబ్బాయిలు అంటారు హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తే ఇట్ చేంజెస్ దేర్ what do you call it, the way their partners see them and stuff like that. So any change that has contributed significantly in changing their life, positively impacted them, made me happy. Every surgery for that matter. Okay. సో ఒకవేళ మీ ఈ సర్జరీస్లో కాస్మెటిక్ సర్జరీ కానీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఇన్? బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్కమ్ ఇవ్వలేకపోవటం అండి. ఓకే. ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ యువర్ సార్ట్ ఆఫ్ విజన్ దట్ యూ హెవ్ గివెన్ దెమ్ అండ్ a mismatch between both of them, most of which can be avoided if you speak to them initially, understand their needs, and try to make them understand that what is reality, what is an expected outcome, what they can expect out of it. Okay. Without fearing that they will not come to you if you mention any complication, or without fearing that if you do not make them agree to your plan, they might not have surgery done under you. Okay. I think that is the biggest drawback of when you consult with a patient. You should not have it in mind. Okay. So you should give an honest sort of a picture of the surgery. This is what I learnt in UK also. Okay. Where I worked for about 9 years. Okay. సో ఇప్పుడు వరకు కమింగ్ వచ్చే యంగ్ సర్జన్స్ ఎవరైతున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి? I'm not that senior to say give advice to them, but be honest when you speak to patients. Every surgery treat it as a fresh surgery and have that integrity in operating and conveying the results to the patients. ఓకే. సో రైట్ నో ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్, సో ఈ సిచ్యువేషన్లో చాలామంది డాక్టర్లని దేవుళ్ళుగా కొలుస్తున్నారు, కానీ బిఫోర్ చాలా వరకు ఇదే ప్రజలు ఇదే డాక్టర్లని చాలా చోట్ల ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి పరిస్థితులు చాలా ఉన్నాయి. కానీ ఇవాళ ఇదే డాక్టర్లని దేవుళ్ళుగా కొలుస్తున్న ప్రజలకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి? అంటే కన్సిస్టెంట్గా దేవుళ్ళు అనాల్సిన అవసరం లేదు డాక్టర్స్ని, బట్ గివ్ అస్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. వీఆర్ పీపుల్ లైక్ యూ ఓన్లీ. Only thing, we can also fail at certain times. We work with what you call as due respect, due integrity and sincerity, and we expect the best possible outcome. What you expect, we also expect. But sometimes there could be a mismatch, or there could be failures or lapses on our parts, which is but human. Okay. We do not intend, nobody tries to fail what you call as voluntarily. So kindly give us that amount of sort of consideration when you try to pull us down, or when you say that you have not done this right, my person did not survive. We try to make sure that they do. We have nothing to gain by not treating the patient well. Okay. So kindly give us that amount of that degree of sort of slackness. Okay. When you measure us. ఓకే. సో ఇప్పుడు పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో చాలామంది కూడా ఇవాళ చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. సో దానికి బిఫోరే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజలు బిఫోర్గా ప్రివెన్షన్ తీసుకోవాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? See, pandemic, we are still unsure how it is going to progress. Third stage వచ్చింది అని ఒక 1 month back, ఇప్పటికి వస్తుంది అని. So I don't think as a world we are ready, or we are sure of how it is going to evolve. If we take care by taking precautions of wearing a mask, we are sitting at a distance, so I'm not wearing one. Okay. But if we make sure that we wear our masks, we wash our hands properly, sanitize ourselves, make sure that if we develop any early symptoms, we separate ourselves from the rest of the family and have ourselves tested.
I think we'll have some degree of control over the disease, and vaccination is also something that everybody needs to look into. I know people have reservations about it. I've had my full family vaccinated. I've had no issues. ఓకే There are people who do get COVID even after vaccination, but that should not deter you from not taking a vaccine. Okay. The intensity of the disease might be less because you take a vaccine, so that might itself protect you. ఓకే సో ఇప్పటి వరకు శరత్చంద్రారెడ్డి గారు ఎన్ని సర్జరీలు చేశారు? చాలా డిఫికల్ట్ అండి చెప్పడం. అంటే మంత్లీ వేరీ అవుతుంది, ద నంబర్ వేరీస్. సర్జరీస్లో మీరు క్లాసిఫై చేసుకోవాలంటే లోకల్లో అని ఉంటాయి, జనరల్లో అని ఉంటాయి, స్మాల్ సర్జరీస్, మీడియం, ఆల్ ఓవర్ అండ్ ఆల్ ద స్ట్రీమ్స్. వేలలో ఉంటాయి. సి ఐ క్వాలిఫైడ్ ఇన్ 97. మై జనరల్ సర్జరీ వాజ్ ఇన్ 2001. I worked in UK for 9 years in surgery, breast surgery, hair transplant, and then my MCH was from Osmania Medical College. My reconstructive training was in MNJ, and then cosmetic plastic surgery training 1 year in Royal Preston, a 2-month fellowship in Northern Ireland in rhinoplasty. సో ఇవన్నీ సర్జరీస్ చూస్తే మీరు వేలల్లో ఉంటాయి. సో నార్మల్గా అయితే ఇప్పుడున్న శరత్చంద్రారెడ్డి గారు అలాంటి యూకే యుఎస్ కంట్రీస్లో ఉంటాయి, ఇవాళ చాలా ఫేమస్ పర్సన్, కానీ అక్కడి నుంచి ఇండియాకి రావడానికి గల ప్రధాన కారణం మెయిన్లీ మై మదర్ అండి. ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఐ లాస్ట్ మై ఫాదర్ ఇన్ 2001 డ్యూ టు లంగ్ క్యాన్సర్. మై మదర్, ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఐవ్ సీన్ హెల్త్ కేర్ ఫర్ ఓల్డ్ పీపుల్ ఇన్ యూకే wherein they were put in homes. ఓకే And children used to come, used to visit them only during certain special occasions like Christmas and stuff like that. And in India, my mother was living with my elder sister, but it still wouldn't replace if you cannot be there when there is a medical need for them. So I didn't want to be a friend, son to her. ఓకే That is one of the main reasons. Okay. Apart from bringing up of my children in India, which ఎప్పుడైనా is dear. అక్కడ నాకు ప్రాక్టీస్ అనేది ఇండియాకి వచ్చేసాను, బిఫోర్ యూకేలో ఉంటే బాగుండేదని ఏదైనా రోజు అనిపించిందా మీకు? లేదండి, ఎప్పుడు అనిపించలేదు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీ లైఫ్లో ఇప్పుడు మీ మదర్ ఇచ్చిన ఒక బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? Just a compliment అండి. No, she was happy that my father's regard has been there from other people, and when they went and praised me, the praises about me to her, saying that he lived up to his father's reputation, I think that was the best compliment. ఓకే, మీ వైఫ్ ఇచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి? Wife ఇచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్, she always gives compliments. అంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వీడియో చూస్తారు కాబట్టి మీరు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చినట్లు లేదు, అంటే she has అంటే supported me. అంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ పరంగా కాకుండా మీ పర్సనల్గా మ్యామ్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఒక బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్, మీరు ఏదో రోజున ఆవిడ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం ఇలాంటి ఏమన్నా ఫన్నీగా ఇంట్రెస్టింగ్గా? మంచి సర్జన్ అని చెప్తుంది. సర్జన్ గురించి కాకుండా, అంటే ప్రొఫెషన్ గురించి కాకుండా. ప్రొఫెషన్ గురించి కాకుండానా, అండ్ ఆబ్వియస్లీ a wife will find her husband always attractive. That's it. So those sort of. మీరు మేడంకి ఇచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్? She has been my best supporter in my career. I think I have always valued her. ఓకే, I don't think many people would tolerate a husband taking them to UK and then saying I will go to US and then bringing them back to here to do MCH and then making them go through all the financial difficulties and bringing them up to top. ఓకే, So she's been there through thick and thin. ఓకే. సో ఆ విధంగా కాంప్లిమెంట్ ఇస్తారు. Oh, excellent. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీ పిల్లలకి మీరు వాళ్ళకి ఇన్ ఫ్యూచర్లో రావడానికి ఏదైనా సజెషన్ చేస్తే? అంటే మెడిసిన్ అని కాదండి, ఇన్ లైఫ్ ఐ టోల్డ్ దమ్ వెన్ స్మాల్ ఆల్సో, ఐ సెడ్ మై ఫాదర్స్ వాల్యూస్ ఆర్ వాట్ మేడ్ మీ వాట్ ఐ యామ్ నౌ. I told them about confidence, self-confidence, and being true to your word. Most important things. You'll be respected. Money doesn't count. Money does to a certain degree, but not to the degree that people make out these days. ఓకే, Everybody with an acre has a crore easily these days. So it's not money. It's ఓకే, ఫైన్. సో కమింగ్ టు ఇప్పుడు ఒక 5 ర్యాపిడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. సో ఈ ర్యాపిడ్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్గా మీ గురించి అడుగుతాను తప్ప మిగతాది అడగను, sure. బట్ ఫాస్ట్గా చెప్పాలి. అలాగే. ఓకే, సో మీరు మేడంని ఫస్ట్ కలిసిన డేట్ అండ్ టైం? 27th May 2001, I think.
సో ఇప్పుడు ఇది మేడం చేస్తే 100% మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎందుకు పెట్టారని అడుగుతారు. సో క్లారిటీగా కొన్ని ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం మీకు టైం ఇస్తాం, ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకోండి. సో ఒక రిమైండ్ చేసి కరెక్ట్గా టైం అండ్ డేట్, అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు చూసిన తర్వాత మేడం ఆ డేట్ టైం, ఎందుకంటే మేడంకి గుర్తుంటుంది, ఆబ్వియస్లీ లేడీస్కి గుర్తుంటుంది. సో మీరు అదే May 27th అనుకుంటున్నాను నేను. అనుకుంటున్నారు ఇంకా అనుకుంటున్నాను. కష్టం. ఓకే, మీకు బాగా నచ్చిన డైరెక్టర్ ఎక్సెప్ట్ రాజమౌళి గారు తప్ప? ఎక్సెప్ట్ రాజమౌళి, మణిరత్నం గారు, మై ఫ్రెండ్ చంద్రశేఖర్ రియాలిటీ. ఓకే, మీకు బాగా నచ్చిన హీరో ఇన్ టాలీవుడ్? తారక్ అండి. ఓకే, మీకు బాగా నచ్చిన హీరోయిన్? అనుష్క గారు. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఒకవేళ ఏ హీరోయిన్ వచ్చి ప్రపోజ్ చేస్తే ఏ హీరోయిన్ బెస్ట్, అనుష్క కాకుండా? లేదండి, నా వైఫే. అందుకే అంటున్నానండి. సో మేడం గారు కాకుండా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు అంటే మై మైండ్ సెట్ ఇస్ దాట్ ఐ విల్ నాట్ అలౌ మై మైండ్ టు ఈవెన్ థింక్ లైక్ దాట్. ఓకే, ఆర్ ఇట్ డజంట్ థింక్ లైక్ దాట్. ఐ బీన్ ఎ పర్సన్ హూస్ లైక్ దాట్. దట్ ఇస్ ద రీజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యామ్కి ఇప్పుడు ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే మీరు ఇచ్చే బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఏంటి? లైఫ్లో ఇచ్చిన బెస్ట్ గిఫ్ట్ ఇదే ఫైనల్ క్వశ్చన్. ఆర్నమెంట్ ఉంటుంది మెయిన్గా, అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అంతే. సో ఫైనల్గా మా వీనెండ్ మీడియా ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలి? You've always looked up to doctors with respect. That is the reason, one of the reasons why I returned back to India from UK. Kindly treat us with some degree of understanding. Don't make us gods, but treat us with some degree of understanding whenever we fail or whenever our shortcomings are brought to your notice. ఓకే, సో దట్స్ రైట్. ఎనీవేస్ చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మీ బ్యూటిఫుల్ మీ జర్నీ గురించి, మీ ఫ్యామిలీ గురించి, మీరు లైఫ్లో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ గురించి కూడా చాలా బాగా చెప్పారు. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ సో చూసారు కదా, సో మనకి డాక్టర్ అంటే మనం చూసేది వైద్యపరంగానే, కానీ డాక్టర్ వెనక ఉన్న కష్టాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఆనందాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది జి శరత్చంద్రారెడ్డి గారు, ప్లాస్టిక్ అండ్ కాస్మెటిక్ సర్జన్, చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇది ఇవాళ వీనెండ్ మీడియా ప్రేక్షకులకు అందిస్తున్నటువంటి విషయం. చూస్తూనే ఉండండి వీనెండ్ మీడియా.